Requesting 12th man of Raju Tiger Arunda Vingurla. Please come in the commentary box. 12th man of Raju Tiger Arunda Vingurla. Please be in the commentary box. Sanskar Dhyani along with Vishal Shah as the opening partners of Raju Tiger Arunda Vingurla. And with the ball, with this fluorescent cherry from the commentary box end, Zishan Khan. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Sangam Premier League. Day-night tennis cricket tournament. Both are officials. Come on, get on with the game quickly. So all in readiness for this day 2. Vingurla put into bat by Shutesh Levin Karnkona. Zishan Khan from the commentary box end. Left-handed Sanskar Dhyani on strike. Full toss down the ground. And oh, almost would have been a spectacular catch. Ashraf Khan pulled off a specky, but wasn't to be. Getting the fingertips to it and towards the boundary rope. Couple of runs have been added. Gets off the mark with a couple. Does Sanskar Dhyani. That's up in the air again. And gone. This time, Pawan Keni makes no mistake. He comes underneath. And the first wicket falls. It's 2 for 1. Raju Tiger Arunda rocked early. New man in Akash Nepali. All the way from Haryana. Nicely played. Very softly. Gets off the mark with a single. A popular saying in Haryana. Doodh dahi da khana, yo mara Haryana. Three for 1, lost the first wicket very quickly on the very second delivery on the bowling of Zishan Khan. Meanwhile, Vishal Shah. Full delivery again, taking the ball away from the right-hander. Excellent bowling this. We have seen so many power play overs that have been bowled in the entire competition of Sangam Premier League. We saw yesterday, last night as well, some superb stuff from the opening bowlers. Full delivery. Again, very full. Excellent delivery. Again, trying to just scoop it around the corner. Missing out.
Full delivery again, but this time to the field at extra cover, Amit Naik. Just one. Excellent over coming to an end. One gone, it's 4 for 1. Raju Tiger, Arunda Bengurla. Yesterday it was clear cred. Karnataka reaching the semi-finals. Imroz Khan, all the way from Thane. Full toss. Oh, just bouncing over, and this is a quick outfield here in Sangam. You get full belly for your shots. There is nothing called as precarious. It's all the way and gone for 4. First boundary in this innings. Coming from the bat of Vishal Shah. Again, that full delivery and mistake by that fielder. Maybe was trying to get underneath but couldn't quite. Just bounced over him and had enough power to reach the boundary ropes. Reverse this time. Missed out. Shayad the stumps. Missed again by signal given. Currently 9 for 1. Up and over the infield. Field underneath. And gone. Another casualty. Another wicket. Prathamesh Thakre takes the catch. And 2 down. 9 for 2. Raju Tiger, Arunda Bengurla in some sort of trouble. Nine for 2, and Vicky Mumbaikar arrives to the center stage. Sangam Premier League 2026 day-night spectacle here in Sangam. First time in the history of Sangam Premier League. Nicely played. Some work to do for the fielder. And that's gone for 4. Poor bit of effort. The ball came directly to him, but trying to just evade from it. Rare bit of fumble and gets the boundary straight away. Prathamesh Thakre, the culprit down there. Score moves on to 13 with the boundary. Shrutesh Levin Khan, a very formidable side. Sumit Dhegle, Prathamesh Thakre, Pradeep Patil, Amit Naik.
Full toss. Down to the fielder at deep mid wicket. Along the carpet, just one. Two overs gone, 20 without, 20 for two. Raju Tiger, Arunda Vengula put into bat by Shrutesh Levan Kankona. And bossing this game, just that the previous over from Imroz Khan was but expensive. 16 runs coming from it. And a wicket as well. Zishan will continue. Superb first over, 4 for 1. Got the big wicket of Sanskar Dhyani. And now up against Akash Vishal Shah and Vicky Mumbaikar. Got a single of the last delivery. Maybe he'll try and get some runs going for his team. Currently 20 for the loss of 2 after 2. 3 more overs, in fact 4 more overs left. They will try and get at least around 60 to 70 in the remaining 4 overs. Again trying for that ram, no look flick, chance for an out, no, not quite. Not collecting the ball in his own follow through. Leg by signal given. Score moves on to 21. Sangam Premier League day-night cricket tournament. First time here on the Sangam soil. That too we see so many floodlights. Swatted away onto the onside, and that's 4. Again pick the gap perfectly. And runs starting to flow for Arunda Vengurla. Raju Tiger. Again shuffling across, this time missing out. The bowler sticking to his line, trying to bowl it away from his hitting arc. Excellent delivery that by Zishan Khan. 25 for 2 currently. Still 3 deliveries left in this over. Again missed. Again a full delivery. Repeat of the previous delivery. Yet another dot. Has been excellent with his bowling figures into his second over, and so far has given just 8 runs. Trying to cut, missed out, yet another dot delivery. 3 consecutive dot deliveries by Zishan. Match coming up next. Polo Mamba 11 Andhra will take on King Brothers Varkhand. Good delivery again, excellent delivery. Superb bowling spell coming to an end. 3 overs gone. It's 25 for 2. And Zishan Khan has done with his bowling spell. Superb bowling figures. 2 overs, no maidens, 8 runs and 1 wicket.
take a bow, Zishan Khan. Shutesh Levin Karnkorn currently riding high on that bowling performance. Zaid Khan from the road end. 3 overs gone, 25 for 2. Gone. Knocked him over. Leg stump. He's been castled. Shuffling too far across. You miss. I hit. And the third wicket falls. 25 for 3. New man in Shadab Khan. 25 for 3. Full toss delivery. Straight to the bowler in his own follow through. Again a dot. Shutesh Levin Karnkorn very much in control. In fact, they are bossing this game right now with those 3 wickets. 25 for 3. Fourth over in progress. Still 2 more overs left. And the decision of bowling first has worked wonders for them. Nicely played. Just opening the face of the blade. Down to the field at deep extra cover. Just one. Gets off the mark. Pradeep Patil comes on from the deep extra cover region. I'm talking about that next game. Polambamba 11 Andhra will take on King Brothers Warkhand. That too will be a cracker of a contest. King Brothers Warkhand, rich history, as they have some quality players whenever Swapnil Parab gets them here in Goa. Punaji Kalangudkar is supposed to be playing in that. That too will be a sight to watch. Swing and a miss. Fumble by the keeper. Looking for the single. And will get it quite comfortably. By signal given. Officials in the middle, Abhijit Tarekar and Raju Dabolkar. And to partner them in the com box, alongside the director, Kunal Daire, is Yogesh Dabolkar. He's the television umpire. Nicely played. Some work to do for the fielder. And he does brilliantly. Couple of runs have been added again. Pradeep Patil. Very quickly, like a hawk. 2 more runs added. Score moves on to 29. 2 deliveries remaining. In fact, 1 delivery remaining in this 4th over. Very well bowled. Nicely guided down the ground. Just one. Unless and until it's a fumble.
Single will mark the end of 4 overs. 4 overs gone, 30 for the loss of 3. Raju Tiger, Arunda Sawantwadi. Ankit Yadav. Again a call for Polomamba 11 Andhra and King Brothers Warkand. Please update your lineups and please send your captains for toss. Exactly during the halfway mark. Once this innings is done, we'll have your toss. Warkand as well as Andhra. 30 for 3 after 4 overs. Can we see some fireworks in this later half? That's up in the air. Field getting underneath. And Pradeep Patil, safe as houses, takes the catch. Another blow for Sawantwadi. 4 down, 30 for 4. So Akash Nepali will be out as he has been impacted by Omkar Patil. So Omkar Patil has come in as the impact sub for Raju Tiger Arunda Sawantwadi. "30 for 4. Sawantwadi in deep trouble. Another 11 deliveries remaining in this innings. Sliced away, straight to the field at back to the point. Will be just one. Single added. Match coming up next. A cracker of a contest. Polomamba 11 Andhra to take on King Brothers Warkand. That's big. And that's all the way for 6. Cracker of a shot. Sports King maximum. First one of the day. As the sun just starts to beat down, the lights will come in full effect.
This time left alone. That will be wide. Extras. That has been the problem. When you try and bowl a full delivery, it gets disappeared for 6. Next one, the bowler tries to do something different and just evades his line. Just drifting away. And that's a wide. Score moves on to 38. Nicely played. Can they come back for the second? They want to. Chance for run out at the keeper's end. A better throw would have had him in trouble. Amit Naik, the fielder, a bit loose on that occasion. A couple of runs have been added. Score moves on to 40. 40 for the loss of 4. Again a wide. More extras. This over is lengthening a bit now. With a few extras. Wicket at the first, then a single, a maximum wide, then a couple, then again a wide. On this live coverage from the tenniscricket.in. The second name of quality. So many subscribers and so many players of the highest quality that have been brought in here for the Sangam Premier League 2026. Swing again. Missed again. This time a dot. 41 for 4. Viraj Tendulkar handling all the scoring. A popular figure in this part of the world. Has travelled to Bangalore few months back. For 1 month. He liked the hospitality, but just the food that he didn't like, that he complained to me many a times. That's up in the air. Field underneath and easy as you like. Half side done pecking of Raju Tiger Arunda. Prathamesh Thakre takes the catch. It's 41 for 5 after 5 overs. It's not just that Viraj Tendulkar can stay away from the motherland, missing the Goan fish curry rice. Late Defence Minister Manohar Parrikar used to come twice a week just to taste that Goan fish curry rice. It's all about that speciality of this land, and we can't stay away for long. Good delivery from Prathamesh. And that will be a run out. That will be gone, sacrificing the wicket of his partner to get Bubble back on strike. Omkar departs. 41 for 6.
New man in Sumit Dongre at the non-striking end. 5 deliveries remaining. 41 for 6. Raju Tiger, Arunda Savantwadi. Can Bubble Naik try and swat one out of the park? He can't. Dot delivery. Sangam Premier League 2026. Powered by the JVA brothers. That's big. That is colossal. And it's gone out of here. Bubble Naik with that tremendous strike for 6. Again, this time, bit short. And again, gets helped away for 4. And with that, 50 up for the Tiger. Carved away, straight to the field. On the bounce to him. And wants to come back for the second. Chance of run out. Oh, wavered through. And they'll come back for the third. Well. And that will be gone. Bubble Naik will depart as he tried to get back for the 4th. Again, a call for both the captains of Palamumba 11, Andhra and King Brothers Warkand. Both the captains for the toss as early as possible. Andhra as well as Warkand. It will again be Goa versus Andhra. And just tried to slice it straight to the field at back at a point. And then they ran 3, trying for the 4th. And it was just 3 run out in the end. 54 for the loss of 7. New man in, Happy Senwal. That will be extras wide. Intelligent umpire has been asked to intervene to check whether if it's a legal delivery or not. On field it has been given as a wide. So it will stay as a wide. Confirmation comes from the third umpire. 55 for 7. Last delivery. Again, powered away, but can't avail much. Will come back for the second. A bit of fumble from the fielder. Wants to come back for the third. Will be a run out at the keeper's end, and in fact the bowler's end, and that's gone. Only a couple could be achieved on the final delivery. There's the run out. The replay shown by tenniscricket.in. Again, bit wavered while he was running. And just a couple of runs. An easy decision for Abhijit Tarekar. Was in perfect position to give that out. All they could manage was 57 in the end. 57.
for the loss of 8 wickets. Here's a look at the batting card. Sanskar went early for 2. Vishar top scored with 17. Akash with 1. Vicky with 11. Shadab Khan with 4. Omkar with 1. Babul Naik provided some kind of assistance in the end with 13 of 4 deliveries. And Sumit with 2. 6 overs, 57 for 8. And here's a look at the bowling card as well. Excellent bowling figures. Started with Zishan Khan. 2 overs, no maidens, 8 runs and a wicket. Imruz Khan, bit expensive with 15 runs, picked up a wicket. But Ankit bowled brilliantly. 1 over, 11 runs and 2 wickets. 58 runs will be the target required to win when Shrutesh 11, Kankorn come out to bat. As the innings comes in effect, the second innings as Shrutesh 11, Kankorn send their 2 batsmen in. It will be Prasad Parab sir with you in the com box. Also signifies together we fight, and they fought brilliantly in that first innings, restricting the opposition for mere 57. 58 runs will be required to win, and it will be change in voice as the 2 batsmen walk out to bat in this run chase of 58. Pradeep Devurkar sir will be with you in the com box. चला बॅट्समन पाठवा लवकरात लवकर.
हॅलो. नमस्कार, सहर्ष स्वागत. सांगेम प्रीमियर लीग 2026 आजचा दुसरा दिवस, दुसऱ्या रचनेमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. आजच्या दिवसातली पहिली लढत मैदानावरती आपण पाहतोय. एका बाजूला राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये श्रुतेश 11 कानकोना, अर्थात एका बाजूला संघमालक सन्मानश्री राजाराम रेडकर आणि दुसऱ्या बाजूला सन्मानश्री संघमालक श्रुतेश सावंत देसाई यांच्या मालकीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदीच हल्ली जगदंबा चषक स्पर्धा संपन्न झाली होती कानकोनामध्ये. त्या 5व्या पर्वाचा अजिंक्य पदाचा संघ आपल्याला श्रुतेश 11 कानकोना हा संघ पाहायला मिळाला होता. तोच संघ आज या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 58 धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती या दुसऱ्या चेंडूवरती आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. आघाडीची विनीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. फरदीन काझी, ज्याला हरदीन म्हणून असं ओळखलं जात आहे, मॅन फ्रॉम मुंबईचा वंडर बॉयज ज्याला ओळखलं जातं, तोच फरदीन काझीन आणि त्याच्या साथीला मिस्टर सुमित ढेकले, मॅन फ्रॉम नालासोपारा, टेनिस क्रिकेटमधील बाहुबली आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. तर फरमान खान, मॅन फ्रॉम हरियाणा कर्नाल, हा गोलंदाज पहिले षटक हाताळताना दिसतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी फटका पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला शतरक्षण दूर पाहायला मिळालाय. चेंडू एक टप्पा घेतोय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. सावली क्रिएशन चौकार. यावेळी अल्टी खेळण्याचा प्रयत्न. फ्लाइंग स्लीप मध्ये शतरक्षक ज्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय. JVA ब्रदर्स गडी बांध होताना दिसतोय. पहिली विकेट मिळाली आहे श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमची फरदीन तंबूच्या आश्रयाला. पहिला गडी बाद होताना दिसतोय. स्वस्तात अगदी आक्रमक दर्जाचा खेळाडू फरदीन काझी या सामन्यामध्ये अपयशी ठरताना दिसतोय. अगदी जो शतरक्षणाचा सापळा रचला होता त्या शतरक्षणाच्या सापळ्यामध्ये पूर्णपणे फसवलं गेलं फरदीनला आणि एक मोठी प्राइज विकेट म्हणावं लागेल. मोठा मसा गळायला लागलाय. तो राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट संघाच्या बाजूने ती पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू देतोय फरमान खान आपल्या गोलंदाजीवरती. एक षटक जर पाहिलं तर पहिलं षटक हे राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट संघाच्या बाजूने पाहायला मिळत आहे. अवघ्या 7 धावा खर्च केल्या आहेत फरमान खानने. एक प्राइज विकेट त्याच्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. म्हणजे फरदीन काझी सारख्या एका अष्टपैलू खेळाडूला यावेळी तंबूच्या आश्रयाला नेऊन ठेवलाय ते फरमान खान या गोलंदाजाने. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. अर्थात षटक क्रमांक दुसरा सामना पाहिला तर 6 षटकांचा आणि या 6 षटकांमधील दुसऱ्या डावातील दुसरं षटक गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट टीम कडून. गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय साहिल लोंगले, मॅन फ्रॉम उमरोली कर्जत. सात धावा एका गडीच्या मोबदल्यात पाठलाग 58 धावांचा. अगदी कालच्या रजनीमध्ये शेवटचा सामना आपण पाहिला. 57 धावांचा पाठलाग क्लिअर क्रेट कर्नाटका या संघाने केला होता आणि तो संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी अनपेक्षित धक्का दिला गेला होता तो सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट टीमला. वैयक्तिक पहिला सांघिक दुसरं षटक यावेळी गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय साहिल लोंगले. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक धुरंधर गोलंदाज आणि समोर डावकरा शैलीचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय.
लोअर फुलटा चेंडू ऑन साईडला फटका निघतोय. मिडॉन शतरक्षक यावेळी संस्कार ध्यानी चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. सुमितच्या बॅटमधनं ही एकेरी धाव पाहायला मिळत आहे. अर्थात टेनिस क्रिकेट मधील ज्याला बाहुबली ओळखलं जातं तो सुमित ढेकले आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूंचा सामना केलाय. 2 धावांवरती खेळतोय. प्रथमेश ठाकरे एका चेंडूंवरती 1 धाव. आतापर्यंत सांघिक धाव फलक पाहिला तर नाममात्र 8 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात 5,58,000 धावांचा अर्थात शतरक्षण सजवतोय उजव्या शैलीचा फलंदाज प्रथमेश ठाकरेसाठी साहिल लोंगले नावाचा फलंदाज. उमरोली कर्जत या गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये एक धुरंधर गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती ओळखली जाते तो साहिल लोंगले यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. तो थेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं शतरक्षण सजवतोय. अर्थात शतरक्षण पाहिलं ऑन साईडला तर डीप स्क्वेअर लेग वरती एक शतरक्षक पाहायला मिळतोय. मिड विकेट वरचा शतरक्षक डीप मिड विकेट वरती तैनात केला जातोय. 38 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑफ आणि मिड ऑन दोन्ही 38 सर्कलच्या आतमध्ये कव्हर दिसतोय. त्याचप्रमाणे कव्हर पॉइंट शॉर्ट थर्ड मॅन फ्लाइंग स्लीप हे शतरक्षण पाहायला मिळत आहे. साहिल लोंगले राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलर लाईन चेंडू खेळण्याचा अंदाज यावी चुकला जातोय प्रथमेश ठाकरेचा. प्रथमेश ठाकरेला हा चेंडू यावी चकवताना दिसतोय. अर्थात चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय साहिल लोंगलेच्या गोलंदाजीवरती. चांगली फलंदाजी करावी लागेल श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमसाठी. अर्थात या स्पर्धेमधील पहिला सामना पहिली ग्रंथिका आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अर्थात आजच्या रजनीमध्ये पहिलं विजयाने खातं कुठचं संघ उघडतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. एका बाजूला राजू टायगर अरोंदास सावंतवाडी क्रिकेट संघ म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगडची स्पर्धा झाली होती त्या स्पर्धेतील चॅम्पियन संघ अगदी केतन म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली हा संघ पाहायला मिळाला होता. आज SPL मध्ये हा पहिला सामना खेळताना दिसतोय. शपलवर खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू चकवतोय. चेंडूचा प्रवास बघता बघता डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेने सावली क्रिएशन चौकार पाहायला मिळतोय तो 4 धावांसाठी. फुलटा चेंडू होता. अगदी दिशा दिली. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडूने चकवलाय. अगदी वेगाने चेंडू निघून गेलाय. बहुमूल्य 4 धावा जोडले जात आहेत. सांघिक धाव फलक दुहेरी अंकात पोहोचलाय. 12 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट संघ 58 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय. सुमित ढेकले आणि त्याच्या साथीला प्रथमेश ठाकरे ही जोडी मैदानावरती राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस ऑन साईडला फटका निघालाय. डीप स्क्वेअर लेग वरती हा ताकदवान फटका चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर स्पोर्ट्स किंग षटकार पाहायला मिळतोय. प्रथमेशच्या बॅटमनना 6 धावा. अगदी प्रमुख गोलंदाजांवरती वार करताना दिसतोय. साहिल लोंगलेवरती आक्रमण चढवलंय. पहिलं षटक फरमान खानने हाताळलं होतं. अवघ्या 7 धावा खर्च केले होतं. एक गडी बाद केला. फरदीन काझीला माघारी परतवलं होतं. दुसरं षटक अर्थात या षटकांमध्ये धावांचा वेग वाढवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सुमित आणि सुमितच्या साथीला प्रथमेश ठाकरे. 4 चेंडूंवरती 11 धावा प्रथमेश फलंदाजी करताना दिसतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चांगला चेंडू चेंडू उजव्या एष्टीवर पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. अर्थात चेंडूने गिरकी घेतले या चेंडूवरती. उत्तर नव्हतं फलंदाज प्रथमेश ठाकरेकडे आणि एका निर्धाव चेंडूने सांगत होताना दिसतंय साहिल लोंगलेच्या गोलंदाजीवरती. अप्रतिम डिलिव्हरी म्हणावी लागेल. अगदी चेंडू उजव्या एष्टीवर पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूवरती अगदी फिंगर रोल्स केले होते साहिल लोंगलेने आणि पुन्हा एकदा सज्ज साहिल लोंगले राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अल्टी बल्टी खेळण्याचा प्रयत्न संपर्क तेवढा चांगला नव्हता. अर्थात चेंडू यावी स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने जाताना दिसतोय. सावली क्रिएशन चौकार.
त्याच मोठ्या अडचणी पण येतात आणि जेवढ्या मोठ्या अडचणी येतात यश सुद्धा तेवढंच मोठं मिळत असतं. या सामन्यामध्ये पाहावं लागेल एक सन्मानपूर्वक फायटिंग टोटल उभा केलाय राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट संघ. अगदी कैलासवासी राजू मालडीकर यांच्या आठवणींना विचारांना अगदी स्मृतींना उजाळा देणारा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि नक्कीच राजू मालडीकर एक अष्टपैलू क्रिकेटर्स होता. अगदी लेदर क्रिकेट ज्या पद्धतीने खेळायचा बऱ्याच प्रेक्षकांवरती छाप सोडली होती आणि त्याच राजू मालडीकरच्या आठवणींसाठी हा संघ दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघ मालक सन्मानश्री राजाराम उर्फ दाजी रेडकर यांच्या मालकीचा संघ. दुसऱ्या बाजूला संघ मालक सन्मानश्री श्रुतेश सावंत देसाई यांच्या मालकीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि हल्लीच जगदंब चषक जी कानकोनामध्ये क्रिकेट स्पर्धा झाली होती 5व्या पर्वाचा अगदी टायटल चॅम्पियन संघ बनला होता श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट संघ. या स्पर्धेमध्ये पाहावं लागेल ती ताकद कशा प्रकारे आजमावली जाईल. 2 षटक 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 11च्या सरासरीने 22 धावा एकाकडेच्या मोबदल्यात पाठलाग 58 धावांचा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. हॅप्पी हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय मॅन फ्रॉम पंजाब. हॅप्पी येतोय शिनवाल गोलंदाजीसाठी रोड एंड कडना. सुमितसाठी हा चेंडू होता. अगदी शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न अंदाज यावेळी थोडासा चुकीचं ठरताना दिसतोय. चेंडू चकवतोय सुमित ढेकलेला अर्थात प्रदीर्घ अनुभव कित्येक मोठ्या स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव कित्येक भारतातली महाराष्ट्रातली मैदानं ज्या खेळाडूने दणानून सोडली. अगदी टेनिस क्रिकेटमधील बाहुबली या उपाधीने ज्याला सन्मानित केलं गेलं तो सुमित ढेकले. यावेळी स्ट्राईक यांच्या दिशेने संघर्ष पाहायला मिळतोय हॅप्पी याच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी खेळायचा प्रयत्न ऑन साइडला अगदी डीप लॉंग ऑफ संस्कार ध्यानीच्या डोकीवरना चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप पाहायला मिळतोय. सावली क्रिएशन्स मिळतोय चौकार. पुन्हा एकदा हॅप्पी सज्ज होताना दिसतोय. डावकर शैलीचा फलंदाज सुमितसाठी पंचांच्या उजव्या साईने यावेळी गोलंदाजीची सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. राईट हॅम राऊंड विकेट. चांगला चेंडू अप्रतिम डिलिव्हरी. चेंडू टोलवायचा की सोडून द्यायचा या द्विधा मनस्थितीत सुमित ढेकले आपल्याला पाहायला मिळालाय. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी डावकर शैलीच्या फलंदाजाला चेंडूने बाहेर वळसा घेतलाय. ऑफ कटर आपल्याला चेंडू पाहायला मिळतोय. धावफलक स्थिरावलाय 26 धावा एकाकडेच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3 हॅप्पी खूप लांबवरचा प्रवास करून आलाय. मॅन फ्रॉम पंजाब. आज पंजाबवरना सांगेम गोव्याच्या मैदानावरती हा खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतोय आणि हीच तर ओळख आहे सांगेम प्रीमियर लीग गोवा या क्रिकेट स्पर्धेची. यावेळी समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न बॉलर बॅट टू फटका. हॅप्पी या चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. धावफलक स्थिरावलाय. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो अगदी उजव्या यष्टीवरती फुलर लाईन चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता सुमित कडना मात्र यश मिळताना दिसत नाही. धावफलक स्थिरावलाय 58 धावांचा पाठलाग करताना. 26 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. राईट हॅम राऊंड विकेट. यावेळी चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू स्क्वेअर. अतिरिक्त धाव मिळाली आहे. धावफलक 1 ने बदलला है 27. प्रदीप, तुमको और सभी दर्शकों को एक बात बताना चालूँ कि हाल ही में हमने दिसंबर में एक टूर्नामेंट कवर किया बैंगलोर में, जहाँ पे ISCL इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था बैंगलोर में, और उसमें पूरे भारत से 32 टीम शरीक हो चुकी थी और स्टेट वाइज वो क्रिकेट टूर्नामेंट था। और उसी श्रृंखला में पंजाब की टीम ने फाइनल जीता था। उसी पंजाब टीम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी और काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। बेस्ट बॉलर का किताब तो नहीं मिला था, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हर एक बल्लेबाज को परेशान करने में जिस तरह से उनने अपना गेंदबाजी में सहयोग दिया था
था, अपनी गेंदबाजी दिखाई थी, उसमें से नाम है हैप्पी, जिन्हें काफ़ी इंप्रेस किया था आईएसएल के क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो पहली बार और पहली सीजन की पहली चॅम्पियन टीम बनी थी पंजाब, उसी टीम के खिलाड़ी है ये हैप्पी. नक्कीच परब सर, हॅप्पीची गोलंदाजी पाहिली तर गोलंदाजीमधील अगदी आयुध वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याचे पाहायला मिळत आहेत. रोड एंड कडनं गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय हॅप्पी. पहिले षटक अर्थात या डावाला सुरुवात केली होती फरमान खानने, अवघ्या 7 धावा दिल्या होत्या, एक गडी बाद केला होता आणि त्यानंतरचं षटक थोडंसं साईल लोंगलेचं महागडं ठरलं. तिसरं षटक आपण पाहतोय हॅप्पी हा गोलंदाज. tenniscricket.in या यूट्यूब चॅनलशी आमचे ऑफिशियल्स जोडले जात आहेत. फेअर डिलिव्हरी, चांगला चेंडू, योग्य चेंडू, अगदीच चेंडू वळसा घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू चकवतोय सुमित ढेकलेला. अर्थात सुमित ढेकलेला शांत ठेवणं हे मात्र तेवढं सोपं काम नाही आहे, मात्र ती किमया साधताना दिसतोय. मॅन फ्रॉम पंजाबचा गोलंदाज यावेळी हॅप्पी अगदी आपल्या गोलंदाजीवरती समाधानी ठेवताना दिसतोय. राजू टायकर, अरुणदास सावंतवाडी क्रिकेट टीमला. हो, याही बी फिरकी चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. गिरकी घ्यायला लावली आहे मिस्टर सुमित ढेकलेला आणि सलग चौथा चेंडू आपल्याला निर्धाव पाहायला मिळालाय. काय गोलंदाजी केली, फक्त 4 धावा खर्च केलाय हॅप्पीने आणि अगदी समाधानी ठेवलंय आपल्या गोलंदाजीवरती. परब सर. हो, निश्चितच. म्हणून तर मी मगाशी उल्लेख केला की जी स्पर्धा बँगलोरमध्ये आम्ही कव्हर केली होती, त्या ठिकाणी आम्ही बघितलं की अप्रतिम खेळ झाला होता. 32 संघ त्या स्पर्धेमध्ये, 26 हुआ है. इक्वेशन अपन सांगूया निश्चितच. 6 ओवर का गेम है, 26 हुआ है, 3 ओवर की अभी भी खेल शेष है और 32 रनों की आवश्यकता. 18 गेंदे 32 रन, 32 रिक्वायर फ्रॉम 18. और जिसका जिक्र मैंने किया था कि पंजाब के खिलाड़ी हैप्पी, जिन्हें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, और पहली बार जब श्रृंखला आयोजित की गई थी और सीजन 1 की चैंपियन टीम थी पंजाब, और उसमें से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी. आपने देखा होगा प्रदीप कि महज एक बाउंड्री लगी, वो भी मिड ऑफ की सर के ऊपर से, बाकी 5 के 5 गेंदे वहां पे खड़े कर दिया था सुमित ढेकले जैसे बल्लेबाज को. चला मॅच सुरू करा. 18 चेंडू 32 ची गरज आहे. 18 बॉल 32 रन्स टू विन. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अजूनही निम्मा षटकांचा खेळ बाकी असेल. विजयाचं समीकरण 18 चेंडू 32 धावांचं. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा फरमान खान याला पाचारण केले जात आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलर लेन चेंडू जमिनीला घरंगळ जातोय. अगदी डीप काऊ कॉर्नर वरती चेंडू वेगाने निघून गेलाय. अगदी सुसंधी नव्हती. लॉंग ऑन शतरक्षकाजवळ सावली क्रिएशन चौकार मिळतोय 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेश चौकाराने स्वागत करताना दिसतोय फरमान खानचं. अर्थात जसं क्षेत्ररक्षण असेल गोलंदाजी करावी लागेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट फरमान खान. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पुन्हा एकदा डीप काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. स्पोर्ट्स किंग षटकार.
फलक वेगाने बदलताना दिसतोय. 36 एका गडीच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ पाहायला मिळतोय. फरमान खान हरियाणा कर्नाल इथून बिलॉंग करणारा खेळाडू आणि टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक अष्टपैलू खेळाडू. आज दादा लोक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत टेनिस क्रिकेट विश्वातील दोन्ही टीम्स मध्ये. आणि पाहावं लागेल कुठचा संघ अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवतोय. प्रथमेश ठाकरे एका बाजूने चांगली फलंदाजी करतोय. 8 चेंडू 25 धावांचं योगदान आणि सुमित ढेकले 8 चेंडू 6 धावांचं योगदान. ही भागीदारी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही भागीदारी नक्कीच थोडीशी त्रासदायक ठरेल राजू टायगर आरोंदा क्रिकेट टीमसाठी. फरमान दूरवरनं सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू. यावी चेंडूला अगदी कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावसंख्येकडे मोर्चा पाहायला मिळालाय. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. एकेरी धावेसही दुसरी धाव पूर्ण केली आहे दोन्ही फलंदाजांनी आणि धावफलक दोन्ही पुढे सरकलाय. 38 धावा एका गडीच्या. फरमान पुन्हा एकदा सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट प्रथमेश साठी. चांगला चेंडू चॉप केलाय अर्थात शॉर्ट थर्डमॅन वरती क्षेत्ररक्षक येतोय. ओमकार पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. संभाव्य एकेरी धाव यावी पूर्ण केली आहे आणि एकेरी धाव संख्येने पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती आघाडीचा विनीतचा फलंदाज एका आक्रमक चणीचा खेळाडू सुमित ढेकले. ज्या फलंदाजाला अजूनही फलंदाजीचा सूर गवसताना दिसत नाही. चौदा चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. प्रथमेश 10 चेंडूंवरती 28 धावा. सुमित ढेकले 8 चेंडूंवरती 6 धावा. यावेळी डावकर शैलीचा फलंदाज सुमित आणि सुमित साठी क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. ऑन साइडला वाईड वरती संस्कार ध्यानी. त्याचबरोबर मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्डमॅन वरती एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. फ्लाइंग स्लिप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक. ऑफ साइडला पाहिलं तर डीप पॉइंट स्वीपर कव्हर आणि मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये हे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. फरमान खानच्या गोलंदाजीवरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट सुमित साठी. सुमित साठी हा चेंडू अगदी पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. अर्थात चेंडू निर्धाव गेला जातोय. विजयाचं समीकरण बदललंय. 13 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. तेरा चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. फरमान खान या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट सुमित साठी. ओहो याही चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. वळसा घेताना अगदी चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर वळसा घेताना दिसलाय. पंचांचा इशारा आलाय. स्क्वेअर चेंडू मात्र तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागितली आहे. अर्थात त्याची शहानिशा नक्कीच केली जाईल. राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. अर्थात चेंडू योग्य असेल की चेंडू स्क्वेअर असेल आणि याची शहानिशा नक्कीच केली जाईल. tenniscricket.in या यूट्यूब चॅनलवरती जे प्रेक्षक या क्रिकेट स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत त्या सर्वांचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तुम्ही पाहताय सांगेम प्रीमियर लीग 2026 डे नाईट ऑर आर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. नक्कीच तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय. फेअर डिलिव्हरी योग्य चेंडू चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. विजयाचं समीकरण आता मात्र बदलताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धावफलक पाहायला मिळतोय. 39 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. प्रथमेश ठाकरे 10 चेंडूंवरती 28 धावा. सुमित ढेकले 10 चेंडूंवरती 6 धावा. म्हणजे समीकरण 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघांसाठी समान संधी असेल. चांगली गोलंदाजी केली राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी संघ विजय संपादन करेल. तर दुसऱ्या बाजूने श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट संघ चांगली फलंदाजी केली तर विजय सहज सोपा होईल या सामन्यामध्ये. शेवटची 2 महत्वपूर्ण षटका राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी क्रिकेट टीम कडनं कुठचा गोलंदाज हाताळतोय. धावांचा बचाव होईल की धावांचा पाठलाग केला जाईल. अगदी उत्कंठा वाढवणारा सामना पहिला सामना रंगताना दिसतोय. एका बाजूला सावंतवाडीचा संघ दुसऱ्या बाजूला कानकोना संघ हात आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोवा राज्यातील दक्षिणेकडील तालुका आपल्याला पाहायला मिळतोय कानकोना आणि याच कानकोना
तालुक्यातील हा संघ आपल्याला खेळताना दिसतोय. पाचव्या षटकाचा खेळ सुरू होतो. वैयक्तिक पहिला सांघिक पाचवं षटक गोलंदाजीवरती शादाब खान, मॅन फ्रॉम दिल्ली, इथून बिलॉंग करणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालच्या रजनीमध्ये राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या भागांमधनं खेळाडू पाहायला मिळाले. आजही या रजनीमध्ये व्यावसायिक खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय चेंडूपर्यंत आणि फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 40 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. विजयाचं समीकरण 10 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. प्रथमेश एका बाजूने फलंदाजी सुंदर करताना दिसतोय, त्याला साथ देतोय सुमित ढेकले. आज या मैदानावरती शांत ठेवलंय सुमितला. एरवी सुमितचा जर खेळ पाहिला तर नक्कीच आक्रमक दर्जाचा असतो. आज मात्र सुमितला रोखून धरलंय. राजू टायगर आरोंता सावंतवाडी क्रिकेट टीमने. शादाब खान यावेळी सजवतोय पंचांच्या उजव्या साईडने. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलर लाईन चेंडू, ताकदवान फटका, पॉवर जनरेट केली आहे. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या दिशेने. टेनिस क्रिकेट मधील बाहुबली स्पोर्ट्स किंग षटकार 6 धावांसाठी. महत्वाच्या क्षणी गिअर बदलताना दिसतोय. यावेळी मात्र हाय गिअर मध्ये गाडी पोहोचवली आहे. 9 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. डावख्राच्या शैलीचा गोलंदाज शादाब खान. ओहो, यावेळी सबमरीन डिलिव्हरी. चेंडू खाली राहतोय. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं सुमितकडे. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. अगदी पलटवार केलाय शादाब खानने. चेंडू निर्धाव त्याच्या गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. समीकरण आता मात्र बदललं जाईल. 8 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. कालच्या रजनीमधील शेवटचा सामना काय रंगला होता. 12 चेंडू 10 धावांचा सामना 2 चेंडू 5 धावांवरती आला होता. आणि हेच तर क्रिकेट आहे. सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ क्रिकेट आपण पाहतोय. ओहो, यावेळी चांगला चेंडू, अति वेगामध्ये आतमध्ये येणारा चेंडू. शेवटच्या क्षणी चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न, अर्थात पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईटचा. एकेरी धाव निघाली. ज्या एकेरी धावसंख्येने धाव फलक पाहायला मिळतोय 47 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. विजयाचं समीकरण 7 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असेल. शादाब खान च्या गोलंदाजीमधील हा चेंडू खूप महत्त्वपूर्ण असेल. या चेंडूवरती नक्कीच भवितव्य ठरलं जाईल की सामना कोण जिंकेल. एका बाजूला श्रुतेश इलेव्हन कानकोना संघ, तर दुसऱ्या बाजूला राजू टायगर आरोंदा सावंतवाडी संघ. अगदी 2 संघांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळतोय. प्रथमेश यावी ऑन स्ट्राइक. ओ, फुल टॉस. मिड विकेटला प्रहार केला जातोय. अगदी मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने स्पोर्ट्स किंग षटकार पाहायला मिळालाय. 6 धावा. टीम के कप्तान पूरी टीम को लेके आइए. नेक्स्ट मैच आपको खेलना है यहाँ पे. ऑलरेडी अपोनेंट टीम किंग ब्रदर्स वारखंड यहाँ पे मौजूद है. अपने उन्होंने डगआउट पे अपना चॉइस कर लिया है. और पोलो मुंबई 11 कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आपको बैटिंग करनी है तो बॉल चॉइस कर लिए तुरंत, जल्द से जल्द आइए और बॉल चॉइस कर लीजिए. नक्कीच टाइमआउट अगदी वेळेचं बंधन पाळलं गेलं नाही राजू टायगर आरोंता सावंतवाडी क्रिकेट टीमकडनं. आणि नक्कीच पंचांची करडी नजर या स्पर्धेवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये तैनात करावं लागेल. विजयाचं समीकरण 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय विशाल शहा, नवी मुंबई घनसोलीला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू. अगदी पहिला चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतोय. चेंडू स्वीपर कव्हरला, पहिली धाव एकाने, अर्थात दुसऱ्या धावसंख्येकडे प्रयत्न होता. फेकी अचूक होताना दिसली नाही आणि परिणामी
लीला दुसरी धाव यावी पूर्ण झाली आहे ती दोन्ही फलंदाजांसाठी. सुमित ढेकले प्रथमेश ठाकरे ही जोडी मैदानावरती पहिला गडी बाद जरूर झाला होता. अगदी फरदीन काझी स्वस्तात माघारी परतला. त्यानंतर फलंदाजीची सूत्र जबाबदारी प्रथमेश ठाकरेने आपल्या हातामध्ये घेतली आहे आणि सामना एका बाजूने ब्राजी प्रभू देशपांडे सारखा लढवलाय. सामना अगदी 5 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता असेल श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमला या सामन्यामध्ये. सुमित यावे ऑन स्ट्राईक असेल. 14 चेंडू 14 धावा, 13 चेंडूंवरती 35 धावांचं योगदान. अगदी चांगली खेळी म्हणावी लागेल प्रथमेश ठाकरे. विशाल शाह राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलर लेनचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू मिड ऑफरना लॉंगापर्यंत पोहोचतोय. पहिली धाव पूर्ण केली आहे. फेकी अचूक होताना दिसत नाही आहे आणि या संधीचा फायदा उठवलाय दोन्ही फलंदाजांनी. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये पाहायला मिळालं. क्रिकेट म्हटलं की शारीरिक तंदुरुस्ती महत्वाची. त्या शारीरिक तंदुरुस्तीच्या जोरावरती 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. विजयाचं समीकरण आलंय. 4 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता. धावांची बरोबरी झाली आहे. 57 धावा 1 गडी बाद. चांगला चेंडू पदलालित्या पाहायला मिळालं. चेंडू मिड ऑफला क्लिअर करतोय. जातोय डीप लॉंग ऑफ वरती. एका सावली क्रिएशन चौकाराने या विजयाची सांगता होताना दिसतंय आणि या सामन्यामध्ये बाजी मारतोय श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट संघ अर्थात संघ मालक सन्मान श्री श्रुतेश सावंत देसाई यांचा संघ विजयी ठरताना दिसतोय. मनपूर्वक अभिनंदन. तर राजू टायगर अरोंदा वेंगुळ सावंतवाडी संघ विशाल शहा ज्याने 15 चेंडूंवरती 17 धावा, बबल नाईक 4 चेंडूंवरती 13 धावा, विकी मुंबईकर 5 चेंडूंवरती 11 धावा, शादाब खान ज्याने 5 चेंडूंवरती 4 धावा. गोलंदाजीमध्ये जर पाहिलं तर अंकित यादव ज्याने 2 षटकांमध्ये 11 धावा दिलाय, 1 गडी बाद केलाय. इम्रोज खान ज्याने एका षटकामध्ये 15 धावा 1 गडी बाद. झाहीद खान ज्याने एका षटकामध्ये 4 धावा देत 1 गडी बाद केलाय आणि झिशान खानने अगदी किफायतीदार गोलंदाजी केली. 2 षटकांमध्ये 8 धावा 1 गडी बाद. आणि श्रुतेश 11 कानकोना संघाचा विचार केला प्रथमेश ठाकरे 13 चेंडूंवरती नाबाद 35 धावा. आणि आमचे या स्पर्धेतील ऑफिशियल्स मिस्टर मच्छिंद्र पाटील यांचं इथं शुभागमन झालंय. मॅन फ्रॉम रायगड आणि त्यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर दिला जाईल. सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. अगदी महत्वपूर्ण फलंदाजी 13 धावांवर आपल्या 13 चेंडू आणि 35 धावांचं नाबाद योगदान दिलंय. आणि पहिल्या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच मिस्टर प्रथमेश ठाकरे सामनावीर. हॅलो आकाश डंबा आपण विकेट वरती या. आकाश उर्फ डंबा. सामनावीर आपण या. पहिल्या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच सामनावीर ठरतोय मिस्टर प्रथमेश ठाकरे. आणि सन्मान श्री मच्छिंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर दिला जाईल. प्रथमेश ठाकरे आपण या.
वासुदेव नाईक यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सामन्याचा पुरस्कार देतोय प्रथमेश ठाकरेला. सामनावीर तो ठरलाय.